A very good morning to one and all present here. It is our pleasure to welcome you all for the 98th session of the weekly online workshop. Weekly online workshop அப்படின்ற program has been started around 1.5 years back by our office, State Project Directorate, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. இந்த ப்ரோக்ராமோட ஒரே objective என்னவா இருந்ததுன்னா to reach to the students of Government Arts and Science College consistently on a weekly basis with a varied topic delivered by a varied expert. அந்த வகையில இந்த 98 weeks we have seen so many administrators, bureaucrats, doctors, entrepreneurs, life skill coaches, fitness coaches, industrialists, and many career opportunities in many sectors. இன்னைக்கு இந்த 98th weekல we welcome Dr. Pradeep Kumar who has joined us today. Welcome you, sir. Thanks for being with us today. And in the 98th sessionல நம்மளோட இணைந்து இருக்கிற கல்லூரி காயிதே மில்லத் Government College for Women, Chennai. My hearty welcome to the principal, coordinator, and the students of Kaide Millat Government College. For the benefit of all, a short brief on what the program is all about will be played now. Thank you, team, for the video. So this has been our journey in the past 1.5 years. Our 50th session was graced with the presence of Dr. V. Irenbu sir, and 75th session with the presence of Dr. Shailendra Babu sir, IPS. In the 98th session, our guest is Dr. Pradeep Kumar. Sir, a short brief for all of us to know. He heads the Department of Medical Genetics in the Kovai Medical College and Hospitals, Coimbatore. He is an alumnus of the Raja Muthiah Medical College, Chidambaram, and he has completed his fellowship in clinical genetics. He is also a consultant clinical geneticist at the Genome Medical Center in Coimbatore and is the president of the Genetic Wing Benchmark Medical Trust. He is associated with many federations for genetic rare disorders, including Down Syndrome Federation, Organization of Rare Diseases India, and many more. He is a life member of the Indian Academy of Pediatrics and Indian Academy of Medical Genetics. He is a recipient of the Academic Excellence Award by the Indian Medical Association and the Self-Support for the Cause of Down Syndrome Award 2020.
He's been credited with the Best Scientific Paper Award in many conferences and research establishments. He has researched and published numerous papers on pediatrics and genetics. And today he is going to address our students on you are what your genes are. பெரும்பாலும் நம்ம நிறைய வீட்ல பேசும்போது கேட்டிருக்கோம் அவங்க தாத்தா மாதிரி அப்பா மாதிரி அத்தை மாதிரின்னு. And இன்னைக்கு we are going to know what it is all about. Where does it all start from? எது எதுக்கெல்லாம் நாம ரெஸ்பான்சிபிள், எது எதுக்கு நம்ம ஜீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்? Let us have a short, small and bigger idea on how it is all, coping up and where it will take us actually. So thank you so much for being with us today. And we have around 270 students today waiting to listen to you. And on behalf of the college, I request Dr. Suganya Ravichandran to welcome our guest of the day. Thank you. Good morning, everyone. I welcome RUSA Project Manager, Srimati B.S. Vijayalakshmi, RUSA Research Officer, Dr. Vanati Vember, the RUSA team. Program itself is a testimony to this. And thank you for arranging this session. You are what your genes are for the benefit of our students. And I welcome Dr. Pradeep Kumar, various parental organizations caring for rare diseases. Sir has convened many marathons, camps, and public activities to create awareness about rare genetic disorders. And this speaks volumes of his interest in serving for social cause. I welcome you, sir. I welcome our principal, madam, faculty, and all our UMGC students who are eagerly waiting to listen to our esteemed speaker. Thank you, sir. Welcome all of you. Welcome one and all. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Sir, you may please proceed with the session, sir. Thanks a lot. Thank you for this wonderful opportunity. Really, it is a wow moment for me because இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசியிருக்காங்க, ரியலி இன்ஸ்பிரேஷனல். இது கொண்டு போய் பேஷண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நீங்க சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a பிக் பூன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுதா என்னன்னு தெரியல. I can go back to my college days. இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட பேசியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் இமேஜின் பண்ணி பாக்குறேன். Doing a great job, RUSA TN Tamil Nadu. My appreciations and thank you so much for this wonderful opportunity. As ma'am said, all these opportunities are to create awareness, particularly about department which is very close to my heart. That is my passion. That is going to be my life. Genetic disorders, rare disorders, and the families. So creating awareness is another bigger opportunity than getting an opportunity to speak in WOW. So for all these, I'm thankful to you and the Koigar Millet College administration for this wonderful opportunity. So without wasting much time, I'll move on to my session. So this is all about my talk. You are what your genes are. As in introduction, ma'am has said, we will use ரொம்ப காமனா வீட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். நல்ல ஜீனா இருந்தா நம்ம ஜீனா இருக்கும், கெட்ட ஜீனா இருந்ததுன்னா ஒய்ஃபோட ஜீனாவோ ஹஸ்பண்டோட ஜீனாவோ இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி லேர்ன்ட் ஆர் வி ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் ஜெனடிக்ஸ். பட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், நம்ம உடம்பு உருவானது, நம்ம இருக்கிறது, நம்ம உடம்போட உறுப்புகள் இயங்குறது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள் ஜீன்ஸ் தான். ஸோ நம்ம எப்படி உருவாகிறோம்? ஒரு ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம், ஒரு விந்தணுவும் ஒரு முட்டையும் சேர்றதுனால உருவாகிறோம். அது ரெண்டும் என்ன கண்டெயின் பண்ணுது? அது ரெண்டுலயுமே இருக்கக்கூடியது ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் தான். அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ல இருந்துதான் இவ்வளவு பெரிய உருவம் உருவாகுது, இவ்வளவு உறுப்புகள் உருவாகுது. அந்த உறுப்புகள் எல்லாமே ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அங்கிருந்துதான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதை பத்தி தான் நான் அடுத்தது ஒரு 30-40 minutes பேச போறேன். ஸோ ஐம் பேசிக்கலி ஐம் பீடியாட்ரிஷியன். ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் டு ஜெனட்டிக்ஸ். இப்போ என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இஸ் கிளினிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ், சில்ட்ரன் வித் ரேர் டிசீசஸ், அடல்ட்ஸ் வித் ரேர் டிசீசஸ் தான் என்னுடைய டாபிக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஹியூமன் எவல்யூஷன் நம்ம இது நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம குரங்குல இருந்துதான் மனிதன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குரங்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கு ஆன்சஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க, நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம கடைசியா நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஏப் அந்த மங்கீஸ் இல்லையா? சோ டிஃபரன்ஸ் இன் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இப்போ நம்ம எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? சும்மா கெஸ் பண்ணிக்கோங்க மனசுல. சோ நம்ம evolved into human beings from the apes, our ancestors, but the difference in genetic material is just
1.2 to 4%. That means 96 to 98.8% வந்து நமக்கு அவங்களுக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ல ஒற்றுமைகள் இருக்குது. ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் இன் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ங்கிறது பாருங்க. ஜஸ்ட் 4%ல யூ ஆர் அ ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் 4% வேற மாதிரி இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு அனிமலாவே இருந்திருப்போம். ஸோ அதுவே 4% அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற டிஃபரன்சஸ் என்ன? நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நானாவும் இருக்கிறதுக்கும் நீங்களாவும் இருக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? ஸோ அங்க 4% ஆப்வியஸ்லி இங்க ரொம்ப குறைவா இருக்கும். எவ்வளவு குறைவுனா 0.1%. ஸோ 0.1% ஜெனடிக் டிஃபரன்ஸ்ல இவ்வளவு மக்கள் நம்ம இருக்கோம். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு கூட்டமா ஆடுகளை பார்த்தா அது எல்லாம் ஆடுகள் தான். அந்த ஆடுங்களுக்கு நம்மள கூட்டமா பார்த்தா நம்ம எல்லாமே மனுஷங்க குரூப் தான். அதுல இவருக்கு இவ்வளவு பேரு அப்படிங்கிற டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் நமக்குள்ளதான் தெரியுது. அதுக்கு காரணம் ஜஸ்ட் 0.1% ஆஃப் த ஜெனடிக் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இனிமே நானும் நீ ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எல்லா விதத்திலயும் உண்மைதான். நம்ம மூவ் பண்ணி ஹியூமன் ரேஸா வந்ததுக்கு அப்புறம் we are all one. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம எவல்யூஷன் வந்து இட் ஸ்டார்டட் நாட் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் ஏப்ஸ். தெரியுது. ஸோ அமீபா, ஃபிஷஸ் அந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் தரையிலும் நீரிலும் வாழக்கூடியவை, அப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் தரையில மட்டுமே வாழ்றவங்க, அப்புறம் பாலூட்டி இனம் மேமல்ஸ் சொல்றது. தென் கம்ஸ் யுவர் சூப்பர் ஸ்பீசிஸ், ஹையர் ஸ்பீசிஸ். தட் மீன்ஸ் இந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் இன்னொரு ஜெனரேஷன் ஒவ்வொரு அனிமலா கூட டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. அதனுடைய ப்ரூஃப் என்ன? ஸோ நம்ம கண்களை வச்சு பார்க்கணும். ஸோ மற்ற அனிமல்ஸ், பறவைகள் எல்லாமே கண்களை வச்சு தானே பாக்குது. அங்க ஒற்றுமை இருக்கு இல்லையா? சோ உணவு அருந்தும் முறை, அவங்க உயிர் வாழ்றது, பாலூட்டும் இனம்னா அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறதுல இருந்து பாலூட்டுறதுல இருந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி தான் பண்றாங்க. சோ லிட்டரலி ஃப்ரம் ஃபியூ ஜீன்ஸ் innumerable species have come into life. இது இன்னொன்னையும் நமக்கு உணர்த்துது. என்னன்னா இந்த பூமி நமக்கானது மட்டும் அதுல ஒரு எவல்யூஷன் ஒரு பார்ட் தான். அங்க பல உயிரினங்கள் இருக்கு, அவங்களுக்காக படைக்கப்பட்ட பூமி, இது நாம ஒரு பார்ட் தான் அப்படிங்கிறதும் இன்டைரக்டா இதுல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெசேஜ். Human share genes with all living organisms. We have evolved over billions of years from one organism to other. ஒரு வகையில நம்மளுடைய மரபணுவோட வெளிப்பாடு அங்கேயும் இருக்கும். சோ பாடி பிரேக் டவுன், நம்ம இந்த ஜீன்ஸ் சொல்றீங்கல்ல சார், அது எங்கதான் இருக்கு? நம்ம எல்லாம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கோம். இதை நம்ம அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி பாக்குறோம். சோ ஒரு கை அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கன், ஹார்ட்ங்கிறது ஒரு ஆர்கன், ஐங்கிறது ஒரு ஆர்கன். சோ ஒரு ஹோல் ஹியூமன் பாடி மல்டிபிள் ஆர்கன்ஸ்னால மேடப்படுது. அந்த ஆர்கன்ஸை எடுத்து டிஷ்யூஸா பிரிச்சோம்னா டிஷ்யூஸ்ல இருந்து செல்லுக்கு போகும். செல் லெவல்ல செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஹியூமன் பாடி. சோ ஒரு செல்லுக்குள்ள 23 pairs of chromosomes அப்படிங்கிறது இருக்கும் நியூக்ளியஸ்ல. செல்லுல இருக்கிற நியூக்ளியஸ்ல 23 அப்பாட்ட இருந்து வந்திருக்கும், 23 அம்மாட்ட இருந்து வந்திருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம் அப்படின்னா அதுல 1 அப்பாவோட ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும், 1 அம்மாவோட ரெப்ரசன்டேஷன். அப்படின்னா 23 ஜோடிகளாக இந்த குரோமோசோம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு ஜீன்ஸ். இது வந்து ஒரு பிரிக் மாதிரி, ஒரு செங்கல்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ள இருக்கிற துகள்களா இது அந்த காயில் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ரிப்பன் மாதிரி இருக்கிற மரபணு சிங்கிள் ஜீனை அப்படியே சுருட்டி ஒரு பாயிண்ட் ஆக்கி அதை கிரானுலா அடைச்சு வச்சா பிரிக்ல எப்படி இருக்கும், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல். சோ ஒரு செல்லுன்னு எடுத்துட்டா அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ், 23 ஜோடி குரோமோசோம்ஸ், அதுக்குள்ள 23,000 ஜோடி சின்ன மரபணுக்கள். சோ எங்க இருந்து இதெல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு? இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் சொன்னேன், ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம். ஆப்வியஸ்லி அம்மா அப்பாட்டு இருந்துதான் நம்ம இந்த குரோமோசோம்ஸையும் சிங்கிள் ஜீன்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம். சோ 23 from the father, 23 from the mother, ரெண்டுமே சேர்றப்போ 46 குரோமோசோம்ஸ். 23,000 from the father genes, 23,000 from the mother அந்த ஜீன்ஸ், இந்த 23 குரோமோசோம்ஸ் குள்ள ரெண்டு சேர்றப்போ 23,000 pairs of genes. இதுதான் உங்களுடைய ஜெனடிக் மேக்கப். சோ இதனால என்ன இம்பார்ட்டன்ட், இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்? எவ்வளவு ஜீன் ஷேரிங் நம்ம பண்றோம்? நமக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஜீன் ஷேரிங் 50%. இதுவே நம்மளுடைய ஐடென்டிக்கல் ட்வின், ஒரு ட்வின் பிறக்கிறாரு, ஒரே மாதிரி இருக்கிறாரு, நிறைய படங்கள்ல பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி ரியாலிட்டியில பார்க்க மாட்டோம். பட் அகைன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 100% ஜீன் ஷேரிங் இருக்கும். அதுலயே சில பாலிமார்பிசம்னாலதான் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்கு. ஸோ பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு இஸ் 50%. இது எந்த விதத்துல இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்போம் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி வந்தா. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே ஜீன் ஷேரிங் தான். ஒரே மாதிரியான அப்நார்மல் ஜீன்ஸை ஷேர் பண்ணி அந்த ஃபேமிலி வந்துட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக சொந்தத்துல கல்யாணமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது உண்டு. ஸோ ஆல் தீஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் and chromosomes are from your parents. So ஒரு செல்ல நம்ம பிரிக்கிறோம், நியூக்ளியஸ்க்குள்ள
46 chromosomes, 23 pairs. அந்த குரோமோசோம்ஸ் பிரிச்சோம்னா அது இப்படி அன்வைண்ட் ஆகும். அன்வைண்ட் ஆகிற இடத்துலதான் ATGC சீக்வன்சஸ், இதெல்லாம் பேரு தான் ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸோட வேலை என்ன? ஜீன்ஸ் தான் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஒரு பில்டிங் அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கும். இந்த ரூம் இங்க இருக்கும், இந்த இடத்துல காரிடார் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து இன்சைட் தட் ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸ்ல தான் எல்லா பிளான்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி, ஆர்கன்ஸ், ஆர்கன் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே இருக்கு. இது வந்து can the molecule hold all the information? Yes, they hold all the information. ஒரு சிப் தான் அந்த ஜீன். நம்மளோட அந்த சிப்ல தான் எல்லா ரகசியங்களும் இருக்கு. What do these instructions look like? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும்? ATGC அப்படிங்கிற சீக்வன்சஸ் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இது ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறோம், அங்க வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம், பில்லிங்க்கு வரோம், அவங்க ஸ்கேன் பண்றாங்க. ஸ்கேனிங்ல அந்த ஸ்டிக்கர்ல என்ன இருக்கும்? ஜஸ்ட் லைன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும்? அந்த பில்லிங் எவ்வளவுங்கிறது வரும். அதே மாதிரி பாடியில மெசஞ்சர் RNA அப்படிங்கிறது இந்த ATGC அப்படிங்கிற சீக்வன்சஸ் ரீட் இந்த புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த புரோட்டீன் ஃபங்க்ஷன் பல்வேறு உறுப்புகள். சோ அந்த புரோட்டீன் என்சைம்ஸ் சொல்லுவோம், வயிறு டைஜஸ்ட் என்சைம்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் சொல்லுவோம், தைராய்டு, growth ஹார்மோன் தான் சொல்றோம். இது எல்லாமே புரோட்டீன்ஸ் தான். செல் ஒன்னு சிக்னல், ஜீன் சிக்னல் கொடுத்தாதான் அந்த புரோட்டீன்ஸ் பி ப்ரொடியூஸ். They direct the building block of all proteins that make our bodies function. Each gene is a piece of genetic information. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள புதைஞ்சிருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாடி ரீட் பண்ணி புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அது மூலியமா தான் இந்த பாடி ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுது. ஜீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா? We have evolved over a period of time. So polymorphism அப்படின்னா என்ன? பாலிமார்பிசம்னா எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்சஸ் பேரு தான் பாலிமார்பிசம். அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் வேரியேஷன். போக போக இந்த மாறுதல்கள் சின்னதா நடக்கிறது வந்து பாலிமார்பிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பாலிமார்பிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது உயரம் கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமா இருப்பாரு, முடி அதிகமா இருக்கும், காது பெருசா இருக்கும், மூக்கு சின்னதா இருக்கும், சின்ன வேரியேஷன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து அலௌட் இன் நேச்சர். இது நமக்கு உள்ள இருக்கிற டிஃபரன்சஸ். பட் அகைன் மியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா அப்னார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இது வந்து கண்ணு சின்னதா இருக்கு, காது பெருசா இருக்குன்னு இல்ல, கண்ணே இல்ல, மூக்கே இல்ல, இது மியூட்டேஷன். எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிறது பாலிமார்பிசம். பட் நமக்கும் ஒரு அப்நார்மலா இருக்கிற ஒரு உறுப்புகள் உடைய ஒருத்தருக்கும் இருக்கிறது பேரு மியூட்டேஷன். தட் இஸ் கால்ட் an abnormality. So do these genes change? Of course they will change. ஒரு அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே, அதிகமா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is pathogenic, that will affect the quality of life of the person. ஓகே, ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்காரு, இவர் ஜீனை பத்தியே நிறைய பேசிட்டு இருக்காரு, இவருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அதுக்குதான் அந்த ஜோக். So this fellow has found out a gene that makes us think that everything is determined by the genes. எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஜீன் இருக்கு போல, எல்லாத்தையும் ஜீனோட ரிலேட் பண்றதுக்கு. that is obviously is a joke, but again உண்மையிலுமே நமக்கும் நம்ம மேக்கப், நம்மளுடைய உடம்போட மேக்கப்பே ஃபுல்லா ஜீன்ஸ்னால மட்டும்தான். ஓகே, ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எதெல்லாம் இட் இஸ் ஓகே ஃபார் அஸ், எதெல்லாம் பாலிமார்பிசமா எடுத்துக்கணும். ஸோ பிசிக்கல் காம்ப்ளெக்ஷன், கலர் எப்படி இருக்காங்க, ஹைட் எப்படி இருக்காங்க, வெயிட் எப்படி இருக்காங்க, ஹேர் பேட்டர்ன், கலர் ஆஃப் யுவர் ஐஸ், யுவர் ஸ்ட்ரென்த், ஈவன் யுவர் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ், எவ்வளவு நேரம் நீங்க தூங்குறீங்க, எப்போ உங்களுக்கு பசி எடுக்குது, என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க விரும்புறீங்க, என்ன மாதிரி ஃபுட் விரும்புறீங்க, ஆல் தீஸ் ஹேவ் ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இப்ப வீட்டுல இதெல்லாம் நிறைய பேசியிருப்போம். இவங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், இவங்களுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும், இவங்களுக்கு காரம் தான் பிடிக்கும், இவங்கள மாதிரி அவரை மாதிரி ஹைட், இது எல்லாமே நம்ம பேசியிருப்போம். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோசியலா the way we behave, the way we talk to the family or others, என்ன மாதிரி நம்ம பழகுறோம், எப்படி எமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்றோம், எவ்வளவு கிளாரிட்டியோட இருக்கும், ஈவன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ல எவ்வளவு ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், all these have genetic influences. But again, all these are okay. These are modified where we come to genetic or abnormality handle பண்றதுக்குள்ள வருவோம் அப்படின்னா when it is major genetic influences நடக்கிற இடத்துல, டோட்டலி அப்நார்மாலிட்டி இருக்கிற இடத்துல நமக்கு வரும். இந்த பிசிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதனுடைய ரோல் பெருசா நமக்கு இல்ல. மேபி பிசிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு நீட் இருக்கிறவங்க அதை போய் மாத்திரம், சரி எனக்கு இந்த மூக்கு வேணாம், வேற ஒரு மூக்கு வேணும், எனக்கு இந்த கலர் வேணாம், வேற ஒரு கலர் வேணும், இதெல்லாம் பாசிபிள். பட் அகைன் தீஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இது வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்காக நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க அல்லது உங்களுடைய ஆசைக்காக பண்ணிக்கிறீங்க. இது எந்த விதத்துலயும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்ல, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்லை. சரி, அந்த மூக்கு இருந்தது போது எங்களுக்கு சுவாசம் ஒழுங்கா உள்ள போனா சரி, ஆக்சிஜன் அது உள்ள கேரி பண்ணி லங்ஸ் கொடுத்தா சரி, அவ்வளவுதான். கலர் எந்த ஸ்கின் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த ஸ்கின்ல வந்து அப்நார்மாலிட்டிஸ் இல்லாம இருந்தா எங்களுக்கு போதும். But again, somebody wants to do that, options are there, but that is not mandatory for anybody's life.
genetic predisposition with environmental influences. Okay, influences of the genes எல்லாம் இருக்கு. ஆனா something we can change. Obesity, right? It can run in family. ஃபேமிலியில நிறைய பேர் குண்டா இருக்காங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த ஒபிசிட்டி ஜீன் கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் கொஞ்சமா சாப்பிட்டா கூட வெயிட் போட்டுறேன். என் ஃப்ரெண்டு கட்டுன்னு காட்டுறான், ஒல்லியாவே இருக்கான். இது நானே புலம்பிருக்கேன் எங்களுடைய காலேஜ் டேஸ்ல. ஸோ இது யாரு டிசைட் பண்றா? ஆப்வியஸ்லி ஜீன்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுது. ஸோ ஒபிசிட்டி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? வாயை கட்டணும். ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெர் இஸ் அ ரிஸ்க். அப்போ நான் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் நான் அடக்கி வச்சு வாசிக்கிறேன். அவனுக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரிவிலேஜ் நமக்கு இல்ல. ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் ஃபேமிலியில ஓடிட்டு இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி இட் கேன் பி மேனேஜ். அப்பாவுக்கு 60 இயர்ஸ்ல வந்துச்சு, தாத்தாக்கு 70 இயர்ஸ்ல வருது. சேம் வித் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், சுகர் ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் சொல்றோம், ஹார்ட் அட்டாக், இதெல்லாம் வந்து 60-70 வயசுல தாத்தாக்கோ அப்பாக்கோ வந்துச்சு அப்படின்னா நாம வந்து லைஃப் ஸ்டைல ஒழுங்கா மாறி வச்சுக்கலன்னா நமக்கு இது 50 இயர்ஸ்லயோ 40 இயர்ஸ்லயோ வரலாம். பிகாஸ் ஜீன்ஸோட அந்த அப்னார்மாலிட்டியை நம்ம கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இதை நான் மாத்த முடியும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மூலியமா. அப்பா 60 இயர்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா நான் 70 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர்லிபிடமியாவை தள்ளி போட முடியும். ப்ராப்பரா ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தனா லைஃப்ல வராத அளவு கூட என்னால பாத்துக்க முடியும். when you know that you are at high risk and you take actions, இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து உங்களால கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை தான் ஜெனடிக் ப்ரிடிஸ்போசிஷன் வித் என்விரான்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்றோம். ஸோ இந்த தெரியும் எனக்கு ஜெனட்டிக்கா ஐம் ப்ரீடிஸ்போஸ்ட், ஆனா நான் என்னோட வாழ்க்கைப்படிதான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் முன்னாடியே வரப்போகுது. ஸோ இது மாடிஃபையபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ். தீஸ் ஆர் அகைன் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். யூ கேன் அவாய்ட் தெம், யூ கேன் மேனேஜ் தெம். பட் அகைன் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு த அதர் குரூப் விச் கேனாட் பி மாடிஃபைட். இது வந்து அந்த டிசீஸ்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எந்த விதமாகவும் நம்மளால மாற்ற முடியாது. லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் சொன்ன மாதிரி அது இந்த பெத்தோஜெனிக் குரூப்னு வர்றது. இதெல்லாம் ரேர் அண்ட் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். யூஸ்வலி எனக்கு நான் பார்க்குற அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே சில்ட்ரன் ஆர் அடல்ட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் வித் சம் ரேர் டிசீசஸ், பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ், பிறவியிலே ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள், ஃபெமிலியல் கேன்சர்ஸ் விச் இஸ் ரன்னிங் இன் ஃபேமிலிஸ். கேன்சர்ஸ்மே 2 குரூப் இருக்காங்க. ஆக்சிடென்டலா அல்லது ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல வர கேன்சர்ஸ், பியூர்லி ஜெனடிக் கேன்சர்ஸ். அவங்களுக்கு கொண்டு போய் இருக்கிற சுத்தமான இடத்துல வச்சா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேன்சர் வந்துடும், ஏன்னா ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால. இந்த ஃபெமிலியல் கேன்சர்ஸ் அகைன் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். இந்த மேல இருக்கிற இந்த குரோமோசோம் பேட்டர்ன் 1 2 3 4 5 6 என்னன்னா 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம. ஆனா ஒரு டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு காமன் ஜெனடிக் அப்னார்மாலிட்டி, அது ஒரு குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி. அதனுடைய வேரியேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம். இங்க 46, 47, அது கூட ஒரு சின்ன குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ராவா செல்குள்ள போயிடுச்சு. அப்போ இந்த சின்ன குரோமோசோம் உள்ள ஆட் ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டெவலப்மெண்டல் டிலே, அவங்களுக்கு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் வரலாம், குடல் அடைப்புகள் வரலாம், ஹைப்போதைராய்டிசம் வரலாம், கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், ஷார்ட் ஸ்டேச்சஸ் இருப்பாங்க, நடக்கிறதுல டிலே இருக்கும். இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ்மே ஒரு 300 ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குரோமோசோம் உள்ள போனதுனால. ஸோ இது ஒரே ஒரு சின்ன குரோமோசோம் ஆட் பண்ணோம்னா அதனுடைய பிக்சரே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுது, அவங்க லைஃபே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுது. இது குரோமோசோமல் லெவல். நான் சொன்னா 46 குரோமோசோம்ல 1 எக்ஸ்ட்ரா. இந்த மாதிரியான விளம்பரங்கள் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 16 கோடி மெடிக்கேஷன், இது கொடுக்கலன்னா அந்த குழந்தை இறந்துரும் அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய சென்சேஷன்லாம் வந்துச்சு. இதுக்கு பேரு ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ரோபி அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கிள் ஜீன் கண்டிஷன். அந்த சிங்கிள் ஜீன்னா என்ன, 23,000 பேர்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஜீன் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா மீதி எல்லா ஜீன்ஸுமே நல்லா இருக்கு. இங்கேயாவது குரோமோசோம் சொல்றோம், இங்க வந்து ஜீன் லெவல்ல குரோமோசோம் 46 கரெக்டா இருக்கு. அதுக்குள்ள இருக்கிற 23,000 பேர்ல ஒரே ஒரு பேர் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளால தசை சிதைவு நோய்களுக்குள்ள போவாங்க, அவங்களால மூச்சு எடுக்க முடியாது, 1 இயர்க்குள்ள இறந்து போயிடுவாங்க. இவ்வளவு ப்ராப்ளமும் அந்த ஒரு சின்ன ஜீன் ஆல்ட்ரேஷன்ல நடக்குது. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போராட வேண்டியது இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. தட் சின்ன வேரியேஷன் நமக்கு கொடுக்கறதுனால என்னென்னவெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஜெனடிக் டிசார்டர் இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. காமன் வந்து மெடிக்கலா நாங்க பாக்குறது என்ன, இது நாள்பட்ட நோய்கள், ரொம்ப நாள் பிரச்சனை பண்ணும், அவங்களோட லைஃப் டோட்டலா முடக்கி போட்டுடும், அவங்க டிபெண்டபிளாவே இருந்தாகணும். எந்த இடத்துலயும் ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர்ங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருக்கிறது இல்லை. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தி இன்வால்வ் மல்டி சிஸ்டம், ஹார்ட், ஐஸ், போன், மசில்ஸ், கிட்னிஸ் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுறதுனால ஒரு டாக்டர் மட்டுமே பத்தாது. அவங்க நிறைய டாக்டர்ஸை ரெகுலரா பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் தனித்தனியா கேர் கொடுக்கணும்.
இது சின்ன குழந்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ரோக்ரெசிவ்லி வர்சனிங். இந்த ஒரு தசை சிதைவு நோய் அல்லது ஒரு நியூரோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம், ஒரு இன்வாலரன்ஸ் மெட்டபாலிசம், இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா பிறக்கிறப்ப நல்லா இருக்கலாம், பிறக்கிறப்ப பிரச்சனையோட இருக்கலாம். ஆனா இவங்களால லைஃப்ல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. லைஃப் தே வில் டிட்டரியேட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். குறைஞ்சிக்கிட்டே போவாங்க. அதை ஹெல்ப்லெஸ்ஸா நாங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏர்லி டெத் இஸ் இன்னெவிட்டபிள். கண்ணு முன்னாடி அந்த குழந்தை மோசமாயி இறந்து போறது அந்த ஃபேமிலிஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஈவன் நாங்களும் கூட இருந்து பாக்குற மாதிரி ஆகும். Most of these disorders have no specific treatment. 97% and all treatment எதுவும் இல்லை. சப்போர்ட்டிவ் கேர் தெரபிஸ் கொடுக்கலாம், ஹார்ட் டிசீஸை கியூர் பண்ணலாம், கிட்னிஸை சரி பண்ணலாம், ஹார்மோன்ஸை கரெக்ட் பண்ணலாம். இந்த எண்ட் லெவல்ல தான் ஆக்ட் பண்ண முடியுமே ஒழிய ஜீன் லெவலில் நம்மளால ஆக்ட் பண்ண முடியறது இல்லை. இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதுக்கு தூக்கிட்டு அந்த குழந்தைய அலையலைன்னு அந்த ஃபேமிலி அலைய வேண்டியது இருக்கும். They will lose job. They will have this fine. 4 நாள் பார்ப்பாரு அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கிறவரு. 5வது நாள் என்ன சொல்லுவாரு, இவ்வளவு லீவ் எடுத்தீங்கன்னா எப்படிங்க ஆபீஸ் ரன் பண்றது? ஆப்வியஸ்லி அவங்களுடைய ஜாப் போறது, அவங்க பைனான்சியலுமே பெரிய பிரச்சனைக்குள்ள போய் நிக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னால. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தீஸ் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் கேரி சிக்னிபிகன்ட் ரெக்கரன்சஸ். இது ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட மறக்காம எடுத்துக்கோங்க. ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலிஸ்ல இன்னொரு குழந்தை வித் சேம் ஜெனடிக் டிசார்டர் பிறக்கிறதுக்கு 25%, 50%, sometimes 100% chances கூட இருக்கு, டிபெண்டிங் ஆன் த ஜெனடிக் அப்னார்மாலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு இந்த குழந்தை கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அடுத்த பிரெக்னன்சில எங்களால் தடுக்க முடியும். ஆல்ரெடி ஒரு கர்ஸ்க்குள்ள அவங்க மாட்டிருக்காங்க, இன்னொன்னுக்குள்ள மாட்டக்கூடாது அப்படின்னா தட் இஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ். இருக்கிற குழந்தைய ட்ரீட் பண்றது எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம ஃபைட் பண்றோம். அது முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது டிசீஸோட சிவியரிட்டி, ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. லாஸ்ட் லைன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங். இதை பத்தி நம்மளால எப்ப கேள்விப்பட்டிருப்போம்? கோவிட் டைம்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஆனா இந்த ஃபேமிலிஸ் அவங்க ரொம்ப வருஷமாக அந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அந்த குழந்தை வளர வளர வித்தியாசங்கள் பார்க்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க ரொம்ப வருஷமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. வெளியில நமக்கு தெரியறது கிடையாது. கல்யாணத்துக்கு வரமாட்டாங்க, ஒரு இடத்துல குழந்தைய எடுத்துட்டு போக முடியாது, யாராவது பார்த்தா வித்தியாசமா பார்ப்பாங்க, 2 தடவை 3 தடவை எடுத்துட்டு போவாங்க. தென் இந்த மாதிரியே பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்கு சொசைட்டியோட பெரிய கட் ஆஃப் ஆயிடுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் சோசியல் டிஸ்டன்சிங். They are facing this for a long time. Who needs? யாருக்கெல்லாம் எங்களுடைய ஜெனடிக் எவாலுவேஷன் பண்ணணும்? அடல்ட் ஆர் சைல்ட் வித் சஸ்பெக்டட் ஜெனடிக் டிசார்டர். ஒரே மாதிரியான ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேமிலிஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கு, ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன். ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் எனி ஜெனடிக் ஆர் கிரானிக் abnormalities, most of the time in the genetic disorders clue டாக்டர்ஸ் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. பட் அகைன் உங்களுக்கு ஃபேமிலியில க்ளூ கிடைக்கலாம், அல்லது ப்ரோக்ரெசிவ் டிசார்டரா இருக்கலாம், என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத கிரானிக் டிசார்டராக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் they need genetic evaluation. Next comes your oncological. நான் சொன்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ் 2 குரூப் இருக்கு. 90 to 95% of the cancers are non-familial, accidental, multifactorial, environmental. என்னமோ ஒரு காரணத்தினால நடந்துச்சு, என்ன காரணம்னு தெரியல. ஆனா 5 to 10% of the cancers can have this genetic background. அந்த கேன்சர் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது கேன்சரை தடுக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் பழுதடைஞ்சிருக்கும், அதனால அவங்களுக்கு கேன்சர் டெவலப் ஆகும். ஸோ இது பியூர் ஜெனடிக். இவங்களை கொண்டு போய் எந்த ஒரு இடத்துல ரொம்ப பியூர் பிளேஸ்ல வச்சிருந்தா கூட they have an abnormality in the gene, so they develop cancers over a period of time. Familial clustering of cancers அல்லது யங் ஏஜ் கேன்சர்ஸ் அல்லது ரேர் கேன்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜெனடிக் எவாலுவேஷன் பண்ணி இவங்க ஜெனடிக் கேன்சர் ஜீனை கேரி பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். டியூரிங் பிரெக்னன்சி அனாமலிஸ், ஆன்கோயிங் பிரெக்னன்சில ஒரு பேபி வித் அன் அப்னார்மாலிட்டி ஆர் இந்த ட்ரைசோமி ஸ்கிரீனிங், டவுன் சிண்ட்ரோம் ஸ்கிரீனிங் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா எங்களை பார்ப்பாங்க. அனாமலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பர்த் டிஃபெக்ட். ஸ்கேன் பண்றப்ப ஏதோ ஒரு வேரியேஷன் தெரியுது, அவங்க they have to come to us. எதனால இது வந்துச்சு, பின்னாடி குழந்தை பிறந்தா மேனேஜ் பண்ண முடியுமா இல்லையா, இதை அடுத்தடுத்த பிரெக்னன்சியில தடுக்க முடியுமா இல்லையா, எல்லாமே நாங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். டெரட்டோஜன் எக்ஸ்போஷர், தெரியாதரமா எக்ஸ்ரேல எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டேன், சிடி ஸ்கேன்ல எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டேன், குழந்தை இருக்கிறது தெரியாம மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டேன். கம் டு அஸ். மல்டிபிள் பிரெக்னன்சி லாசஸ், ஒன்னு கன்சீவ் ஆகி இறந்து அபார்ட் ஆயிடுது, அல்லது குழந்தைங்க பிறந்து இறந்து போறாங்க. they have to come to us. Advanced maternal age, obviously we know வயசு அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஜெனடிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிற கப்பல் ஆல்சோ வி எவாலுவேட். ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடறோம், சரிங்க சார் நீங்க தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லிமிடெட் சொல்றீங்க, இந்த ஜெனடிக் டிசார்டரை இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைங்கிறத கூட அந்த ஃபேமிலிஸ்னால தாங்கிக்க முடியும். ஆனா என் குழந்தைக்கு என்னன்னே யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த பெயினை அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. அந்த அன்சர்டனிட்டி அவங்கள இங்க அங்கே அலைய விடாது, எல்லா இடத்துக்கும் சுத்தி பார்த்துருவாங்க. கிவிங் அன் ஆன்சர், வாட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் திஸ் சைல்ட், what is not possible for this child,
ட்ரை தீஸ், டோன்ட் ட்ரை தீஸ். இது ரொம்ப முக்கியமானது. எதனாலனா இவங்க டெஸ்பரேட்டா இருப்பாங்க. என் குழந்தைக்கு யாராவது ஒரு ஆன்சர் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு இருப்பாங்க. தே மே ஃபால் இன் இல் ஹேண்ட்ஸ். யாராவது ஒருத்தர் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போய் நான் சரி பண்ணி கொடுக்குறேன், என்ன டயக்னோசிஸ் தெரிஞ்சாவது இவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். என்னன்னே டயக்னோஸ் பண்ணாம இருக்கிற குழந்தைக்கு வாங்க நான் சரி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு கூட்டிட்டு போய் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அனுப்புற ஃபேமிலிஸ் நிறைய நாங்க பாக்குறோம். ஸோ அதுக்குள்ள அவங்க மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னா யூ ஷுட் நீட் அன் ஆன்சர், அன்கொஷனபிள் ஆன்சர். அதுக்கு எங்க போட்டு பார்த்தாலும் அதுல ஆன்சர் ஸ்டாண்டர்ட் கேர் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா தேர் கெட் சம் கிளாரிட்டி. ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிள் காம்ப்ளிகேஷன். ஓகே, இன்னைக்கு நான் இந்த ஜெனடிக் டிசார்டரை இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸோட பார்த்துட்டேன். இந்த ஜெனடிக் டிசார்டர் 5 years down the line, what other complications the child may develop? அந்த காம்ப்ளிகேஷனை நான் இன்னைக்கு எப்படி தடுக்கலாம்? அதுதான் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாப்பிங் தட் ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேஷன். இருக்கிற 4 காம்ப்ளிகேஷனை மட்டும் மேனேஜ் பண்ணலாம். இனிமே வரக்கூடிய 4 காம்ப்ளிகேஷனை நான் இன்னைக்கே ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எல்லாருமே ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வாழ போறது இல்லை. எவ்ரிபடி ஹஸ் கம் வித் எக்ஸ்பைரி டேட் ஒன்லி. ஆனா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் வாட் எவர் த ஜெனடிக் டிசார்டர் மே பி, வாட் எவர் த டிசபிலிட்டி சைல்ட் இஸ் facing, but they have to lead a decent life. The quality of life should be good for them. அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன முடியுமோ போய் கரெக்ட் பண்ணி நாளைக்கே மேஜிக் போட்டு அந்த குழந்தைய நடக்க வைக்கணுங்கிறது எய்ம் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிறத விட நாளைக்கு அந்த குழந்தை பெட்டரா இருக்கணும், இன்னைக்கு இருக்கிறத விட அந்த குழந்தையோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பெட்டரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா என்னோட எய்ம். ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், நியூவர் தெரபிஸ் ஆர் கமிங் இன். எவ்ரி டே வி ஆர் ஹியரிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். நான் சொன்ன 16 கோடி மருந்துகள் எக்ஸாம்பிள், அந்த மாதிரி புதுசா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வருது. ஆனா ஒரு 5 years down the line அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வர்றப்போ நான் இன்னையில இருந்து அந்த குழந்தைய நல்லா பாத்துக்கிட்டேன்னா தான் அந்த 5 years down the line ட்ரீட்மெண்ட் வரப்போ இந்த குழந்தை எலிஜிபிளா இருப்பாங்க. ஸோ நோயிங் திஸ் டயக்னோசிஸ், preserving the baby till the baby get the medication is also our biggest duty. So what if you diagnose a syndrome? Provide support to family through support groups. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தனியா போயிடுவாங்க. யாருமே ஆறுதல் சொல்றதுக்கு இருக்காது. இவங்க இடத்துல இருந்து அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இவங்க இடத்துல இருந்து இவங்க ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்க கூடியவங்களா இருக்கிறாங்கன்னா யாரா இருக்க முடியும்? இன்னொரு பேரண்ட் வித் சேம் டிசார்டர். ஸோ இந்த ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் பண்றது மூலியமா இவங்களை எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் கிரியேட் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ரேர் டிசீசஸ் இட்செல்ஃப் தே வில் கிரியேட் அ குரூப். அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அது மூலியமா அவங்க இயங்குவாங்க. they will get that social support, mental support. ஒரு குரூப்பா இருக்கும். நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையோட நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறாங்க. ஒன்னா நம்ம இதை மேனேஜ் பண்ணலாங்கிற அந்த grip they will get in their life. நான் நிறைய சொன்னாங்க இல்லையா என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன்ல, டவுன் சிண்ட்ரோம் ஃபெடரேஷன், ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ரேர் டிசீஸ் இந்தியா, லைசோமல் ஸ்டோரி சப்போர்ட் சொசைட்டி, கியூரிசமே, இந்த மாதிரி நிறைய டிசார்டர்ஸ் கூடிய பேரண்ட்ஸே சேர்ந்து பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு போதுமான சப்போர்ட் எல்லா இடத்துல இருந்தும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஆல்சோ they go knock all doors, they go talk to people who are making the policies, they make policy changes for rare diseases, they get funds for treatment. இவ்வளவு வேலைகளை அவங்க பண்றாங்க. இதை எங்களால ஒரு டாக்டரால அதை பண்ண முடியாது. we are powerless in that situation. Most importantly, so to give them the social support they want. Preventing recurrence. ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் இது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அடுத்த பிரெக்னன்சில வரும், அல்லது அவங்களுடைய பிரதரோ சிஸ்டரோ அடுத்த பிரெக்னன்சி போறாங்க, அடுத்த மேரேஜ் போறாங்க. how to prevent in the next generation na, unless you have a diagnosis we cannot help them. So prevention is important for these families. That is a cure now available. அதுக்கு genetic diagnosis நமக்கு வேணும். Recurrence prevention is by risk determination. கேரியர் ஸ்கிரீனிங் அம்மா அப்பா வச்சிருக்காங்களா, நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சில ஆம்னியோசென்டசிஸ் ஆர் கொரியானிக் வில்ல சாம்பிளிங், அந்த ஃப்ளூயிட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தையா அல்லது நல்ல குழந்தையான்னு பார்த்து நல்ல குழந்தையா இருந்தா மட்டும் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இப்ப நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ், கருவை உருவாக்கி அந்த கருவுல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உள்ள வைக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. எதுவுமே முடியாது அப்படின்னா யார் அதை கேரி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த அப்னார்மாலிட்டி, எக் ஆர் ஸ்பெர்ம், அதை மட்டும் மாத்திட்டு ஒரு நார்மல் குழந்தை கொடுக்கலாமா. ஸோ எங்களுடைய ஜெனடிக் ஒர்க் அப்ல எவாலுவேட் இண்டெக்ஸ் சைல்ட் அஃபெக்டட் பர்சன் எவாலுவேட் பண்ணுவோம், ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம், ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸ்கிரீன் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் இருக்காங்கிறத பார்ப்போம். ப்ரிவென்ஷன் இன் நெக்ஸ்ட் pregnancies or any other family member who is getting affected. Reproductive options next pregnancies, டெலிவரி எப்படி பண்ணணும், அடுத்த குழந்தையை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த குழந்தை நல்லா தானே இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபாலோ அப்போட தான் நம்ம இதை முடிக்கிறோம். I'll come to the last part of my presentation. So இவ்வளோ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இப்போ நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹெல்த், அல்லது ஹவு ஃபார்ச்சுனேட், ஹவு லக்கி வி ஆர். நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி காலேஜ் படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பாடி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு வித்வுட் எனி ஜெனடிக் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட். ஸோ இந்த கிஃப்டை நம்ம ஒழுங்கா பாத்துக்கிறோமா? அடுத்தது, நார்மலா இருக்கிற நம்ம இந்த ஹெல்த்தை
எந்த அளவுக்கு we take it for granted அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Meaning of health by WHO என்னன்னா, health is a state of complete physical, mental and social well-being. பிசிக்கலாவும் நல்லா இருக்கணும், மைண்ட் லெவல்லையும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷனும் கரெக்டா இருக்கணும். இது எல்லாம் சேர்ந்தாதான் இட் இஸ் a complete well-being and not merely the absence of disease or infirmity. எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அதனால நான் ஹெல்த்தியா இருக்கேன் அப்படி கிடையாது. ஹெல்த் அப்படிங்கிறது lack of disease கிடையாது. Mental well-being is to cope with the stresses of life, realize our abilities, whatever our inefficiencies are, how to improve it, learn well, work well, contribute to the community. அதுதான் mental well-being. Social well-being, societal well-being is the ability to participate, feel valued as a member. நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா நம்ம முக்கியமான இடத்தை அங்க வகிக்கணும், எல்லாத்தோட கனெக்ட் பண்ணணும், நம்மளால முடிஞ்சதை இந்த சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம்? மேக் கனெக்ஷன்ஸ், பழகணும், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் while caring for the others, get active with friend or family member, bond with your kids, build healthy relationship at home and outside home, shape your family's health habits also, because உங்களோட அது நிக்க போறது கிடையாது, எல்லாருமே நல்லா இருக்கும். Physical well-being, simple example is this slide. என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுதான் நம்ம. இப்படி சாப்பிட்டா இப்படி இருப்போம், இப்படி சாப்பிட்டா இப்படி இருப்போம். எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணவே வேண்டியது இல்லை, ரொம்ப 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 முக்கியம். அந்த பாடியை ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸும் டயட்டும் தான். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்ம பாடிக்கு போக போகுது. என்னதான் ஜீன்ஸை நல்லா கடவுள் கொடுத்துருந்தாலும் நான் இந்த கண்டதை கழித சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு நம்ம தலையில தான் குதிப்பான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மள யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. இட் இஸ் இன் our hands. Whatever you eat, you become. And most importantly, exercise regularly, take care of that gift given by God to you. Metabolic syndrome, இது நம்மளா வரவழைச்சுக்கிட்டது. நாங்க பாக்குறது எல்லாம் ஏதோ ஒரு வித்தியாசத்துல விதிப்படி அது நடந்ததுன்னு சொல்லலாம். பட் இதெல்லாம் நம்மளா வரவழைச்சுக்கிட்டது லைஃப் ஸ்டைல்னால. ஹைப்பர் டென்ஷன், கேன்சர்ஸ் அதர் தேன் ஜெனடிக் கேன்சர்ஸ், ஹார்ட் டிசீஸ், ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், ஈவன் டயபெட்டிஸ், ஒபிசிட்டி எல்லாமே நம்மளே வரவழைச்சுக்கிட்டது. முக்கியமா இந்த ஸ்லீப் பேட்டர்ன். இந்த ஸ்லீப் பேட்டர்னை நம்ம எவ்வளவு இக்னோர் பண்றோம். பாடியில கிளாக் ஜீன்ஸ் இருக்குங்க, ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் கிளாக் ஜீன்ஸே இருக்கு. அந்த ஜீன்ஸோட வேலை என்னன்னா செல்லையே அதை எழுப்புவோம். சூரியன் உதிச்சிருச்சு கெட்டப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு செல்லையும் எழுப்புறதுதான் அதனுடைய வேலை. அப்ப நமக்கு சூரியன் மட்டும்தான் லைட் சோர்ஸா இருந்துச்சு, இப்ப அப்படி கிடையாது. பட் அதுக்காக நம்ம பாடிக்கு உள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த கிளாக்கை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பீரியட் மட்டும்தான் ஸ்லீப் பீரியட் டைம். மத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்லீப்புக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கு. பவல் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ரஸ்ட் at 10:30 PM. அதுக்கப்புறம் குடலோட மூவ்மெண்ட், வயிறு டைஜஷன் குறைஞ்சிரும். மிட் நைட் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல தேடுறவங்க எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 10:30 மணிக்கு மேல சாப்பிடாதீங்க, 8 மணிக்கு மேலே வேணாம் நாங்க சொல்றோம். பட் அகைன் அதுவும் முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்டாப் வித் திஸ், because you cannot abuse your body given by God. So sleep pattern is also very very important for normal functioning of your body. எந்த ஒரு காரே ஓடுதுனாலும் அது ப்ராப்பரான ரெஸ்ட் கொடுத்தாதான் அது மறுபடியும் ஓடும். So physical well-being at the workplace, proper study space இருக்கணும், preventing proper chair, proper table, backrest, monitor, ஏகப்பட்ட இன்ஜுரிஸ் அவாய்ட் பண்ணும். கீப் தட் பாடி மூவிங், நேச்சுரல் போஸ்டர் பேஸ், உட்கார்ந்துட்டே இருக்க வேண்டாம். சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங் சொல்றோம். 1 hour உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு 10 சிகரெட் பிடிச்ச மாதிரி உடம்புல எஃபெக்ட் கொடுக்குது அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாக் ஃபார் சம் டைம், டேக் பிரேக், take postural changes. So normal weight, relax, reduce stress, drink more water, regular exercises, fresh air, peace of mind, get enough sleep, healthy diet, more fruits and vegetables. எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்க சொன்னதுதான். அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, கிடைச்ச பாடியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. One of the richest and most powerful men in Brazil, his name is Mr. Scarpa. He announced plans to buy his $1 million Bentley car so he could drive around the life in style. நான் இறந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொர்க்கத்துக்கு போனா எனக்கு கார் வேணும்ல, நான் இப்பயே பரி பண்ணிட்டு போறேன்ப்பா அப்படின்னு அவர் பண்றாரு. He received lots of media attention and was criticized. He still went ahead with the ceremony, but there is a twist. The twist is, moments before lowering the car, he revealed his genuine motive. People condemned me because I wanted to bury a $1 million Bentley car. In fact, they buy hearts, livers, lungs, ICBs. This is absurd. So many people waiting for a transplant and you bury your healthy organs that will save சமயத்துல யாருக்கும் தேவையில்லை கொடுத்துட்டு போகணும். The human body is the causeless possession one can own. You can donate your organs also to create awareness for donation. He has done. So take care of your body, friends. It is the only place you can live. And I will end with this quotes. இது தமிழ்ல அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மானிடர் ஆயினும்
கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது. பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிவு. ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செயல் அரிது. தானமும் தவமும் தான் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே. தேங்க்யூ so much. Thank you, sir, for a wonderful speech. All your interest was out on the screen for all of us to watch, sir. Thank you so much. It was very nice, sir. Actually, இதுல அதிகபட்சம் டவுன் சிண்ட்ரோம்ன்ற வார்த்தை கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் இதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா அந்த ஸ்கேன் எடுப்பாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். மற்றபடி அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு இல்லைன்றதே ஒரு பெரிய பிளெஸிங் அப்படின்றதுதான் பாட்டம் ஆஃப் த லைன் ரியலைசேஷன்ஸ். அண்ட் லைஃப் இஸ் டஃப் அகேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி the parents of children அந்த ஒரு சொசைட்டல் ஸ்டிக்மாவை தாண்டி வர்றது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துட்டையுமே வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னன்னா, நமக்கு இந்த உடல்ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட்ங்கிறத நீங்க ரியலைஸ் பண்ணணும். அடுத்தது அன்பார்ச்சுனேட்லி அது கிடைக்காத ஒரு குடும்பம் கண்ணு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எம்பத்தி கொடுக்கணும். சிம்பத்திங்கிறது வந்து தூரத்துல இருந்து கருணையோட பாக்குறது, அது அவங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ணும். எம்பத்தி அப்படிங்கிறது அவங்க இந்த இடத்துல என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். கொஞ்சம் டஃப் தான், பட் அதை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க ஒரு பெரிய சப்போர்ட். So students, sir is available here. உங்களுக்கு வேண்டிய கேள்விகள் ஏதாவது கேட்கலாம். See, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் all of us might have come across. யாரோ ஒருத்தரை பார்த்திருப்போம் வீட்டு பக்கத்துல, உறவினர்கள்ல, இல்ல ரோட்ல. அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு இது ஏன் எப்படின்ற கேள்விகள் இருந்தா இன்னைக்கு he is available with us. அவர்கிட்ட தாராளமா நீங்க கேட்கலாம். உங்க questions chatல போடுங்க. We will read it out to him. இல்ல otherwise we'll open the audio video also whenever required. So please, the floor is open for discussions. Sir, the program we'll upload it in a day or two. We'll upload it in our website for larger student community. And on the floor, ஏதாவது questions இருந்தாலும் we'll come back to you on that. Sure. Anytime. Suganya ma'am. Hi, this is Suganya Ravichandran. Yes, So ma'am. spoke on genetic makeup and genetic influence, etc. And with good simple examples, he was able to make us understand. Like he gave example on supermarket billing, etc. And it was like he was helping us to know what, how each gene is a bit of genetic information. And sir also spoke about the pain of the parents. He made us really feel how they would feel. The empathetic feeling he was able to bring in when he was telling about the kind of situation they will be into. And and how very kind of a humane approach, he was able to tell all the students, because he was talking about how till the new treatments come up, the parents will have to preserve the baby, etc. And how from our part, as a social cause, we should be able to support the family, and we should raise awareness among the people, how there should be a social support for such parents. And he gave a beautifully he explained the essence of what health is. He was talking about social, physical, mental, and mental health, what complete well-being is. And thank you, sir, for sharing your vision to make a change in society for the better. And you also spoke about the study space, etc. And all these these views really has reached us, and we will work with you for a better society. Thank you, sir. And the wonderful message at the end for the students to eat on time and sleep on time. So here is a student who would like to give a vote of thanks. Yes, ma'am. On behalf of Kaidamla Government Women College, I offered my vote of thanks to Rusha Project Manager Tirumadi B.S. Vijayalakshmi, Rusha Research Officer Dr. Vanati Venba, and Rusha team for arranging a wonderful session. I thank Dr. Pradip Kumar for speaking on what your genes are. Sir, you gave us insight on genetic makeup, genetic disorder, genetic influence. Thank you, sir, for creating awareness about social cause. I thank the principal madam and the Rusha coordinator of our college, Dr. Suganya Ravichandran, the Rusha team members, Dr. Devi Kanyakumari, and Dr. Sri Nandini
for giving us the opportunity to listen, Dr. Pradeep Kumar, and I thank the staff members and the students participants. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you. Students, so sir, at the end of it, please understand our responsibility in this society. That is the first takeaway we have to learn from what sir has spoken today. Understanding all this on the academic side and how we have to live and how we have to be empathetical to the other person. In the Janmatla, we have all been given good birth. So we are all having good hands, good legs, and we are functioning well. So on the empathy is the first lesson we have to learn. I'm sure all of you will discharge your duties effectively. And please post your feedback on the session. We have posted the feedback in here. We are curious to know how the session was for you all. And sir, thank you so much. A big thanks from RUSA and the college for a wonderful speech delivered, and wishing you all success Thank you. in your great service to mankind, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Convey my thanks to Vijayalakshmi ma'am, Vaanathi ma'am, and you all, the whole Yes, team. sir. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. And best wishes for your WOW program. Right, sir. Thank you so Yes. much. Thank you. Thank you, the students of Qaeda Millat College. My sincere thanks to the principal and coordinator and all the faculty members. Thank you, one and all. Thank you. Bye.